रबारी समाजનું મહાસંમેલન ડીસાના શમશેરપુરામાં યોજાઈ રહ્યું છે। મહાસંમેલન વાવ, થરાદ, પાટણ, બનાસકાંઠા અને રાજસ્થાનના રબારીનું સંમેલન। મહાસંમેલનમાં રબારી સમાજ ઘડશે સામાજિક બંધારણ। એમએલએ માવજી દેસાઈના નેતૃત્વમાં ઐતિહાસિક મહાસંમેલન। સ્ટેજ પર નહીં, જમીન પર બેસીને બનાવાશે સામાજિક બંધારણ। પાર્કિંગ સ્થળથી સભા સ્થળ સુધી પહોંચવા મિની બસની વ્યવસ્થા। महासम्मेलन स्थल पर आरोग्य केम्पनी व्यवस्था। रबारी समाजना अनेक धर्मगुरुओं पण पहुंच्या सम्मेलन में। पूर्व धारासभ्य गोवाभाई रबारी पहुंच्या सम्मेलन में। गोवाभाई रबारीना मते रबारी समाज हवे लाकड़ी मूकीने पेन पकड़शे। रबारी समाज शैक्षणिक क्षेत्रे क्रांति लावशे। व्यसनने तिलांजलि आपी समाजने कराशे मजबूत। बाळ लग्ननी प्रथा संपूर्णपणे नाबूद करवामां आवशे एवुं जणाव्युं गोवाभाई रबारीए। थोड़ीवारमां ज रबारी समाजनुं आ महासम्मेलन शरू थशे। डीसाना शमशेरपुरामां योजाई रह्युं छे आ महासम्मेलन। वाव, थराद, पाटण, बनासकांठा अने राजस्थानना रबारी समाजनुं आ ડીસાના શમશેરપુરા ખાતે રબારી સમાજનું મહાસંમેલન યોજાઈ રહ્યું છે। માવજી દેસાઈ જે ધાનેરાના ધારાસભ્ય છે તે પહોંચ્યા છે। સીધી વાત, સાહેબ, બંધારણ બની રહ્યું છે, કેવું બંધારણ હશે? समग्र उत्तर गुजरात रबारी समाज माटे आजनो एक ऐतिहासिक दिवस के जेनी वर्षोथी समग्र समाज राह जोईने बैठो तो कि अमारू बंधारण, अमारा रिवाजो जे छे एनी अंदर क्यारे फेरबदल थाय अने आजना समयनी जे ताती जरूरियात छे अने आजना समयनी अंदर जे चाली सके ए प्रकारना रिवाजो होवा जोईए। ए रिवाजो करवा माटेनो आजनो एक ऐतिहासिक दिवस ए समग्र रबारी समाज माटे सुवर्ण अक्षरे लखाय अने हमेशा याद रहे ए प्रकारनो आजनो दिवस है। आप सौ जोई रह्या छो कि खूब उत्साह साथे रबारी समाज बधा ज गोळ, बधा ज परगाणा, बनासकांठा, पाटण, वाव, थराद अने राजस्थानना घणा बधा विस्तारना लोको समग्र गोळ अने परगाणा एक थईने आजे आवी रह्या छे। अने मने चोक्कस विश्वास है कि आ बंधारणना कारणे आवनारा समयनी अंदर समग्र उत्तर गुजरात रबारी समाज माटे एक नवी दिशा सूचवे छे। અને રબારી સમાજ શિક્ષણની અંદર ખૂબ આગળ વધે, શિક્ષિત બને, સંસ્કારિત બને એ પ્રકારનું આ બંધારણ બનાવવા માટે જઈ રહ્યા છે। એની અંદર વ્યસનોની અંદરથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ થાય, બાળ લગ્ન સંપૂર્ણપણે બંધ થાય, ખોટા ખર્ચાઓ થતા તે તમામ પ્રકારના ખર્ચાઓ બંધ થાય અને સમયનો બચાવ થાય। આજના સમયની અંદર વડીલો, યુવાનો, માતાઓ, બહેનો અને દીકરીઓ અને દીકરાઓ आ बधाने संबिष्ट करतु अमारू आ बंधारण है कि जेना कारणे करीने बधाने अनुकूल आवे। नानामां नानो गरीब माणस होय एना माटे अने खूब मोटो बिजनेसमेन होय के मोटो मालदार होय ए बधाने संबिष्ट करतु एक प्रकारनुं सचवाय ए प्रकारनुं बंधारण लई अने आजे 12 અને 39 अमे आवी रह्या छीए। બંધારણ ઘડવાની જરૂર શું પડી? આજના સમય સાથે ચાલવા માટે દરેક સમાજોની હરોળમાં ચાલવું, સમયની સાથે ચાલવું એ આપણી વંશ પરંપરાગત આપણી જે ટેવ છે અને એના કારણે કરી અને બંધારણની ઘણા ટાઈમથી જરૂર હતી। અને અમે થોડા વર્ષો પહેલાં બંધારણની અંદર એક નાના સરખા એક ફેરફારો કર્યા હતા તો પણ એ સમગ્ર પ્રજાએ, સમગ્ર સમાજના અમારી નાતે પાળ્યા અને એના કારણે કરીને કસુંબા પ્રથા હતી બંધ કરી તો એની 25 કરોડ કરતાં પણ વધારે રકમ સમાજ માટેની બચત થઈ હતી। आ प्रकार एक नानो सरखो जो सुधारो करिए तो खूब मोटो जो परिवर्तन आवतुं होय तो आ प्रकारना रचनात्मक कामों समाज जीवन में उपयोगी थाय, लोक कल्याण माटे उपयोगी थाय, राष्ट्र माटे उपयोगी थाय। आ माटे करीने बंधारण लई आववानी अमारा समग्र समाजना आगेवानोने जरूर पड़ी छे। समाजनी एकता पण आमां महत्वनी रहेशे। महिलाओं माटे आ बंधारणमां केवा मुद्दाओ छे? कोईपण समाज त्यारे भेगो थतो होय त्यारे समाज संगठित बने, संस्कारवाळो बने अने समाजनी एकता नाथ गंगाना दर्शन करवा माटे समाज खूब मोटा प्रमाणमां भेगो थतो होय छे। अने आनी अंदर महिलाओं माटे पण अनेक जोगवाईओ करी छे कि अमारा समाजनी अंदर महिलाओं माटे जे शिक्षणनुं प्रमाण ओछुं हतुं तो ए फरजियात शिक्षण करवुं अने ए पण एनी रीते वेपार, धंधो, रोजगार, नौकरी एना माटे आगळ वधी शके। એટલે એના માટે પાયાની જરૂર છે શિક્ષણ અને શિક્ષણના કામ માટે કરી અને આ સમગ્ર બંધારણ લઈ અને સમગ્ર સમાજના સાધુ, સંતો, મહંતો અને ભુવાઓની બધાની ઉપસ્થિતિ અને બધાના આશીર્વાદ થકી આજે બંધારણ લઈને અમે આપની વચ્ચે આવ્યા છીએ।
ધાનેરાના ધારાસભ્ય માવજી દેસાઈ જેમને શૈક્ષણિક ક્રાંતિ લાવવાનું નિર્ધાર કર્યો છે. મહત્વની વાત છે કે જે રીતે રબારી સમાજનું આ સંમેલન યોજાઈ રહ્યો છે જેને લઈને અનેક જે રબારી સમાજના આગેવાનો છે તે પહોંચ્યા છે. ખાસ કરીને આજે બંધારણ પણ ઘડવામાં આવશે. કેમેરામેન જયરામ રબારી સાથે વસંત ત્રિગોર, એબીપી અસ્મિતા, બનાસકાંઠા. પરંતુ આ વખતે બધા જ આગેવાનોએ મળીને નક્કી કર્યું કે સમગ્ર જિલ્લાના ગોળ છે એ બધા જ સાથે મળીને એક સમાજ, એક રિવાજ, એક બંધારણ. જેમ મોદી સાહેબે કહ્યું હતું કે સૌનો સંગાથ સાથ, સૌનો વિકાસ, એ મંત્રને લઈને અમે પણ કહ્યું કે એક સમાજ, એક રિવાજ. એ રીતે કરીને કર્યું છે. એમાં ખાસ કરીને શિક્ષણ પર ભાર મૂક્યો છે, વ્યસન મુક્તિ પર ભાર મૂક્યો છે, દેખાદેખીથી વધારે ખર્ચા કરે છે એના પર ભાર મૂક્યો છે. કોઈ પૈસાવાળો મોટો ખર્ચો કરી નાખે એ જ કુટુંબનો નાનો માણસ હોય એ થોડોક સંકોચાતો હતો કે એને 10 દાગીના આલ્યા તો મારે 3 તો હાલવા પડે એમ કરીને એને તકલીફમાં આવતો હતો, ક્યાંક દેવું થતું હતું. આ બધે વિચાર્યું કે આપણે એવું કરીએ કે તમામ ગોળો, કારણ કે સગાવાલા તો બધા ગોળોમાં છે, તમામ ગોળો સાથે મળીને એક સમાજ, એક રિવાજ જેવું કરીએ, એવું બંધારણ કરીએ કે બધાને એક સમાન લાગે. એ જ માટે બધાના આગેવાનોના વિચારો, પરામર્શ, સૂચનો લઈ અને આજે આ કર્યું છે. અને આ બંધારણની અંદર સમાજને ખૂબ ફાયદો થવાનો, સમાજની જાગૃતિ આવવાની છે, સમાજનું શિક્ષણનો વેપ વધવાનો છે અને કરોડો રૂપિયાની બચત થવાની છે. એ શિક્ષણને ધંધા રોજગારમાં વાપરશે તેનો પણ ઉત્કર્ષ થશે. 40 વર્ષથી જાહેર જીવનમાં છું, 40 વર્ષથી તમામ સમાજનું કામ કર્યું છે, સાથે સાથે સમાજને પણ જગાડવાનું કામ કર્યું છે. સમાજના હર સમસ્યાની અંદર જઈને ઊભો રહ્યો છું. બધા જ સમાજોને મળીને કર્યું છે. કોઈ પણ કામ એકલે કર્યું છે એવું નથી કર્યું. તમામ સમાજો સાથે મળીને તમામ સમાજોના હિત માટે તમામને લાગુ પડે એ જાતનું કાર્ય કર્યું છે. અને આજે પણ આખા સમાજને ફાયદો થાય, ખર્ચા ઓછા થાય, વ્યસન મુક્ત થાય, એ બધું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અગાઉ બાળ લગ્નો પણ થતા હતા, જે અફીણ પ્રથા છે, કસુંબા પ્રથા, તેને પણ તિલાંજલિ આપવામાં આવશે, શું કહેશો? એને ઘણા 15-20 વર્ષ પહેલાં પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી દીધી હતી કે કોઈ બાળ લગ્ન ન કરવા, કસુંબા બંધ કરવા. પણ ક્યાંક બીજા પ્રસંગમાં રહી જતું હતું, બીજા પ્રસંગો હોય ત્યાં થતું હતું. એને પણ આજે બધી જાતની પુરાજંદી આપશે. અને બાળ લગ્ન તો થતા ઘણા વર્ષો પહેલાં થતા હતા, પણ છેલ્લા 15-20 વર્ષ પહેલાંથી બંધારણો બાંધ્યા ત્યારથી તો બાળ લગ્નો બંધ છે. અને આજ તો સદંતર કોઈ લગભગ કોઈ કરતા પણ નથી. પણ ક્યાંક નાના મોટું હોય પણ આજે બધું નીકળી જશે. બાળ લગ્ન નહીં, કસુંબા પ્રથા નહીં, કોઈ પણ વ્યસન નહીં. સમાજની એકતા, એક સમાન, ઓછા ખર્ચા અને શિક્ષણ તરફ વધારે લાકડી મેલી અને આ પેન તરફ વધારે. આ પેન હશે તો દુનિયામાં પહોંચી જશું. હવે લાકડીથી હેડે એમથી, પહેલાં લાકડી ઘણીએ ચલાવી.